بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، بالآخر روس نے یوکرین کے سرحدی علاقوں پر حملہ کر دیا اور روسی وزارت دفاع کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اس وقت یوکرین کی فوجی تنصیبات ہیں اور ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور جبکہ یوکرینی فوج نے بھی روسی افواج کو کافی نقصان پہنچانے کے دعوے کیے ہیں۔ اس جنگ کے بعد کیا اثرات ہوں گے دنیا پر، اور خاص طور پر پاکستان کے اوپر کیا اثر پڑنے والا ہے، معاشی طور پہ بھی اور سیاسی اور سفارتی طور پہ پاکستان کو کیا لائن لینے کی ضرورت ہے، اس پر کریں گے بات۔ اور ساتھ ہی ذکر ہوگا پروگرام کے اندر سیاسی رابطوں کا، کیا سابق صدر آصف علی زرداری جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر منصورہ گئے اور کیا بات چیت ہوئی، کیا یقین دانی ان کو ملی، کریں گے بات پروگرام کے اندر۔ اور بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب، آپ تو بڑے عرصے سے خدشہ ظاہر کر رہے تھے کہ یوکرین پر حملہ ہوگا اور یہ بائی ڈیزائنڈ ہے اور یہ ہونا ہی ہے، اب حملہ ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد جو اثرات پڑنے والے ہیں فوری طور کے اوپر، پوری دنیا ایک طرف آ رہی ہے، نیٹو کا کل اجلاس بلا لیا گیا ہے، نئی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں روس کے اوپر، اب واٹ نیکسٹ، کیا دیکھیں، ہوگا؟ 70 سال کے بعد یورپ جو ہے اس جنگ کی صورتحال میں آیا ہے۔ بوسنیا میں تھوڑی سی ہوئی تھی، وہ بھی انہوں نے اس کو اگنور کیا، اس کو ایک کرویٹس اور سربز اور مسلمس کی جنگ قرار دے دی۔ لیکن یہ تو ایسی صورتحال ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ جتنی انویسٹمنٹ مارشل پلان کی ہوئی تھی نیٹو کے اندر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، امریکہ اب اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور وہ جنگ میں جھونکنا چاہتا ہے۔ ایسے ایسے بڑے بڑے مفادات ان کے داؤ پہ لگ چکے ہوئے ہیں، جرمنی کے، فرانس کے، برطانیہ کے، لیکن ان کا بس نہیں چلتا، انہوں نے اس جنگ میں شریک ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ اس وقت اب یورپ میں باتیں ہو رہی ہیں کہ امریکن ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ ہمیں لڑا رہا ہے۔ اچھا۔ اور لیکن اب ان کو وہ جو یورپ کا اوپر اٹھنا اور یہ کرنا اور باتی، اب میں لگتا یہ ہے کہ امریکہ ان کو پھنسا رہا ہے۔ اب اس وقت آپ اندازہ کریں کہ سب سے بڑا دباؤ ہے وہ ترکی کے اوپر ہے۔ ترکی کو انہوں نے کہا ہے کہ اس کی روس کی ناکہ بندی کر دو، بحری ناکہ بندی کر دو۔ یہ بالکل وہ دباؤ ہے جو خلافت عثمانیہ پہ ہے۔ لیکن اردوان صاحب نے بڑا کلیئر کٹ میسج دیا ہے کہ ہم یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، روسی حملے کی مذمت کی۔ میں بتاؤں، جنگ میں آ جائیں گے نا، خلافت عثمانیہ باہر رہ رہی تھی 1991 میں، لیکن جیسے بھی جنگ عظیم اول ختم ہوئی، انہوں نے کہا اس پہ پڑ گئے پھر، اور انہوں نے حشر کر دیا، اور وہ پورے کا پورا علاقہ کو سارے کا سارا علاقہ لے لیا۔ ہمارے ساتھ تمینہ جنجوعہ صاحبہ ہیں۔ تمینہ جنجوعہ صاحبہ سابق سیکرٹری خارجہ ہیں، سفیر رہی ہیں جنیوا میں بھی، اور خاص طور پہ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اس وقت ماسکو میں ہیں اور 3 گھنٹے سے زائد ان کی ملاقات ہوئی ہے صدر پوٹن سے۔ پاکستان کے لیے یہ دورہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اس ٹائمنگ کے اندر وزیر اعظم کا وہاں جانا کہ جب رشیا اور یوکرین کے درمیان جو ہے وہ شدت ہے تنازع کی، کیا سمجھتی ہیں کیا ملے گا پاکستان کو رشیا کے دورے کے بعد؟ دیکھیے، یہ دورہ جو ہے پرائم منسٹر کا یہ آج کا نہیں ہے، 2020 سے اس کے پر گفتگو ہو رہی تھی۔ پریزیڈنٹ پوٹن نے پرائم منسٹر کو انویٹیشن 2020 میں دی تھی، اور اس کے بعد مختلف ایام پہ یہ اس کو ڈسکس کیا جاتا رہا ہے۔ اب پرائم منسٹر کی ملاقات جو ہوئی پریزیڈنٹ پوٹن سے بشکیک میں ایک تفصیلی ملاقات ہوئی تھی، ایس سی او ہیڈز آف اسٹیٹس کی میٹنگ کی، اور سائیڈ لائنز پہ اہم ملاقات تھی جو تفصیل کی سے تھی۔ اس سے ایک موقع ملا ان کو ایک دوسرے کو جاننے کا، ایک دوسرے کی کو انڈرسٹینڈ کرنے کا۔ پھر اس کے علاوہ کئی ایس سی او سی میٹنگز کی سائیڈ لائنز پہ، اس کے علاوہ ابھی جو وہاں ہوا ہے جو ابھی اوپننگ ہوئی اولمپکس کی، اس پہ ملاقات ہوئی۔ اور اس سے پہلے شنگھائی میں جو ایکسپو کی تھی چین نے، اس میں خود موجود تھی، اس کی اوپننگ کے لیے گئے تھے پرائم منسٹر عمران خان، اور وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پریزیڈنٹ پوٹن اور پرائم منسٹر عمران خان، اور دونوں نے خاصی لمبی گفتگو کی۔ تو اس سے یہ پرانی بات ہے کہ دونوں کو وزٹ کرنا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ یوکرین کے جو حالات تھے وہ چل رہے تھے، بیچ میں کئی ہیڈز آف اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ نے ایک وزٹ بھی کیا ماسکو کا۔ تو یہ کہنا کہ یہ ٹائمنگ کے اوپر کوشچن کرنا، آئی تھنک یہ بالکل نہیں ہوتا، بیکاز ایک بہت ضروری چیز یہ ہے کہ بڑے ممالک، سیریس میچور ممالک، جب بائیلیٹرل
विजिट्स को डिस्कस करते हैं और उसको लॉक इन करते हैं तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि वो उनका होना ज़रूरी होता है, और ये अहम विजिट है पाकिस्तान के पॉइंट। समीना साहब, एक इस वक्त जो सबसे बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि पेंटागन की जो स्ट्रेटजी आई थी वो उसकी इंडो पैसिफिक, वो इंडो पैसिफिक साथ थी, लेकिन उसके पूरा सेकंड चैप्टर जो है वो यूक्रेन के ऊपर ख़ास तौर पे, और लोग कहते हैं कि यूक्रेन में इस वक्त जो हमला उसको इंस्टिगेट किया पर्ल हार्बर की तरह इंस्टिगेट करके हमला करवाया गया है, ये बुनियादी तौर पर चीन की कंटेनमेंट के दौरान कि रशिया जो है वो इधर लग जाए और ताकि चीन तनहा हो जाए, वो अपने तौर पे फंसा हो। आप क्या समझती हैं कि इसने पुतिन ने ओवर रिएक्ट तो नहीं कर दिया कहीं? देखिए, आप सारा ये यूक्रेन को एक पस मंजर में देखें, वो ये है नेटो एक्सपेंशन का। अब रूस को कई मकाम पे कहा गया था कि हम फर्दर एक्सपैंड नहीं करेंगे, और रूस इसीलिए बार बार कहता था कि हमें अंडरस्टैंडिंग दी गई थी, लिखने में कुछ नहीं था, लेकिन बातचीत में उनको अंडरस्टैंडिंग्स थी कि एक्सपैंड नहीं करेगा। तो ये जो तमाम कुछ हुआ है, ये तमाम नेटो एक्सपेंशन के कॉन्टेक्स्ट में हुआ है, और आपको ये इसलिए ये भी दोनों तरफ गलतियां हैं, मैं ये नहीं कह रही कि एक तरफ की गलती है, लेकिन जो पस मंजर है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है कि नेटो की एक्सपेंशन का मतलब है कि तमाम दफाही और जो स्ट्रेटेजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अलोंग द रशियन बॉर्डर आके खड़े कर दिया जाए। तो ये तो बहुत मुश्किल है उनके लिए, फॉर द रशियंस, कि वो एक्सेप्ट करें। गलतियां दोनों तरफ हैं, लेकिन और जैसे हम हमेशा कहते हैं, फॉरेन ऑफिस हमेशा कहता है कि डिप्लोमेसी जो है वो सबसे अहम चीज़ होती है, गुफ्तगू करना, और हमारा ये मकसद है फॉरेन ऑफिस का कि हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हों तमाम ममालिक के साथ, और इसी ज़िमन में हम रूस के साथ ताल्लुकात चाहते हैं, हम तमाम यूरोपियन ममालिक के साथ ताल्लुकात चाहते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैनेजर साहब, आप हमारे साथ थी। अच्छा, सिचुएशन ये है उस्मान साहब कि मैंने उस दिन भी कहा था कि पर्ल हार्बर जापान बेचारा आराम से बैठा हुआ था, ठीक है, आप अंदाजा रखिए कि जापान ने चीन पे कब्जा कर लिया हुआ था। अच्छा। और जिस वक्त वो उसके उन्होंने पर्ल हार्बर में फंसाया अमेरिका ने, क्योंकि वो चीन का लड़ाई लड़ रहा था, तो किसी तौर पर और सूरत हाल तो नहीं थी। जैसे ही उन्होंने फंसाया साथ हिरोशिमा नागासाकी, जापान को फौरन विड्रॉ करना पड़ा। इस वक्त हो ये रहा है जो हम पहले से कह रहे थे कि ये मैदान जंग अमेरिका ने गरमा दिया है, और इससे वो बहुत सारा कुछ लेना। पहली बात तो है कि रूस से उसका एक बहुत बड़ा बदला रहता है, वो है सीरिया का बदला। अच्छा। देखें, आज इसराइल और सीरिया की लड़ाई शुरू हो गई ना, बराह रास्त शुरू हो गई। सीरिया का बदला यह है कि अमेरिका चाहता था कि सीरिया में सद्दाम हुसैन बशर अल असद को गायब करे और वहाँ पर एक गवर्नमेंट बनाए लीबिया की तरह की, जहाँ दो जूतियों में दाल पड़ती रहे। सीरिया अमेरिका की वाहिद पोर्ट है जो इस्तेमाल करता है तुर्की, सॉरी अपना रशिया, और इस्तेमाल करता है रशिया, करता है यूक्रेन के बॉर्डर क्रीमिया और उसके थ्रू। अब अगर वो बात सही है कि इसके इर्द गिर्द जो है अगर मिसाइल खड़े कर दिए गए हैं तो रूस का तो मसला हो जाएगा। इस मसले में चीन जितनी तहम्मुल का सबूत दे रहा है कि चीन के 25-30 मील के ऊपर अमेरिका के बड़े बड़े जहाज घूम रहे हैं, और वो जहाज नहीं, वो छावनियाँ हैं। सही है। एक एक जहाज पर 300 लड़ाका तैयारे खड़े हुए हैं। तो आप अगर ये छावनी अगर जो है वो वाशिंगटन के समंदर के साथ आ जाए, या न्यूयॉर्क की जो है वो बैटरी पार्क के सामने आके खड़ी हो जाए, तो अमेरिका तो चीखने लग जाए। लेकिन चीन का तहम्मुल है। रूस के अंदर यह है कि पुराना पावरफुल चीज़ रही है, जार के ज़माने में उसने ख्वाब देखे हुए यहाँ पे इसके जीतने, फिर ईस्टर्न यूरोप उसके ज़ेर असर रहा है। ये सारी की सारी यूगोस्लाविया हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, उसके ब्लॉक में शामिल रहे हैं। और जो वार्सा पैक्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। असल मसला इस वक्त उस्मान साहब ये हो गया है कि इस जंग के अंदर पोटेंशियल मौजूद है तीसरी जंग। आपने अभी बात की थी कि शायद जल्दबाजी तो नहीं कर दी पुतिन ने, मिसकैलकुलेशन तो नहीं कर दी, अगर ओवर रिएक्ट तो नहीं किया। क्या आप समझते हैं कि ओवर रिएक्ट किया या बिल्कुल कैलकुलेटेड मूव है? जंग छेड़ने से पहले आपको उसके नतायज का तो पता होता है। पहली बात ये होता है कि जंग जब छेड़ी जाती है ना, तो ये ज़हन में रखा जाता है कि अगला क्या एक्शन लेगा। अब या तो पुतिन ने ये रियलाइज़ किया है कि अमेरिका जो है वो बहुत दूर बैठा हुआ है और यूरोप वाले जंग नहीं लड़ेंगे, ठीक, यूरोप वाले जंग नहीं लड़ेंगे, नेटो जो है वो। लेकिन अगर कोई गलती करवा दी गई किसी तरफ से भी, तो फिर बड़ा मसला बन जाए।
अच्छा मसला बनेगा। यहाँ पे ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारा मौजू होगा कि ये जो जंग नई छिड़ी है इसके माशी असरात पाकिस्तान के ऊपर किस तरीके से हो सकते हैं। पाकिस्तानी मईशत जो पहले ही मुश्किल का शिकार है, मज़ीद क्या मसाइल आ सकते हैं, बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। रूस और यूक्रेन लड़ाई के पाकिस्तानी माशियत के ऊपर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, हमारे लिए मुश्किलात किस तरीके से बढ़ सकती हैं, ये है आज का हमारा मौजू। और ये साहब पहले ही हम मुश्किल का शिकार हैं और देख लें पेट्रोल की कीमत गुज़िश्ता हफ्ते बढ़ी और फिर शुनीद ये है कि मज़ीद इसमें इजाफ़ा किया जा रहा है, क्योंकि आलमी मार्केट के अंदर जो है पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो $100 से ज़्यादा जो है वो जंप कर चुकी हैं। क्या कहेंगे? देखें, दो तरह के, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर को देखें तो दो तरह की सूरत हाल बनती है। जर्मन इकॉनमी जो है वो तो श्रिंक कर गई थी, 27% के लेवल पे श्रिंक कर गई थी, लेकिन बहुत सारी इकॉनमीज में मोबिलाइजेशन के साथ बढ़ती हैं। जंग होती है, लोग सिपाही भर्ती होते हैं, उनके लिए चीज़ें दी जाती हैं, सारा कुछ। अमेरिका की इकॉनमी दोनों जंगों में फ्लरिश की, क्योंकि असला बेचता था, सारा कुछ करता था। तो यानी आपको ज़्यादा करें GDP ग्रोथ रेट भी बढ़ गई थी, लेकिन बहुत जगह ये हो गया था कि जहाँ जो सूरत हाल बनी थी वहाँ लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, खुराक। आप अंदाज़ा करें कि 39 लाख बंगाली जो हैं वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में मरे थे, क्योंकि गल्ला रोक दिया गया था और गल्ला जो था वो चर्चिल ने अपने पास रख लिया था। तो एक सेक्रेटरी ने लिख के भेजा कि गल्ला दें, वो लोग मर रहे हैं, तो इंडियंस जो हैं। तो उसने कहा हैज़ गांधी डाइड येट, क्या गांधी मर गया कि मैं अभी गल्ला भेज दूँ? तो जालमाना रवैया बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। पोलैंड के अंदर एक टूथपेस्ट के जरिए वबाएँ फैलाई होती थी, उसे लोग मरना शुरू करते, हॉस्पिटल का सारा बजट फेल हो गया था। तो वॉर तो देखती नहीं है ना कि कौन मर रहा है कौन नहीं मर रहा वॉर की, लेकिन उसमें ख़राबी जो है ना, ज़्यादा ख़राबी होती है हम जैसे मुल्कों की, कि जिनके पास जमा पूंजी के लिए भी कुछ नहीं होता, सही बात, जो अपने आप को देख नहीं सकते। मतलब बाकी दुनिया कहीं ना कहीं तरीके से कुछ कर ही लेगी, कहीं और कुछ नहीं तो कहीं से रिजर्वायर से चीज़ें निकाल लेगी। हमारे यहाँ तो मतलब है कि एक दफ़ा एक इलेक्ट्रिक सप्लाई तबाह हो जाए तो दोबारा हम उसको बना भी नहीं सकते दोबारा किसी तरह। सही बात। तो असल मसला यही है। चलो ये फ़ोन बंद कर लें। हाँ, अच्छा, नहीं अभी जो ताज़ा हमने झटका सहा है पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे का, और मजीद कल जी अब तो दुनिया पूरी में देखे ना, मैं पहले भी कहा था, कहाँ जाके रुकना है। अगर 300 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, 200 रुपये हो गया, तो हमारी तो पहले चिकन उस्मान साहब, आप 72 साल के बाद एक ऐसी जगह पे जाके जंग शुरू हुई है कि जो पूरी दुनिया में इकोनॉमिक जोन है। यानी आप खुद सोचें ना कि आपकी जिस दिन मेडिसिन जो इक्विपमेंट्स हैं सीमेंस की दूसरी वो बंद हुई, जिस दिन इंग्लैंड की बाकी चीज़ें बंद हुई, तो ये क्या होगा? अच्छा जी, पाकिस्तान पर क्या माशी तौर पर असर पड़ सकता है इस तनाज़े का? और मरूफ हमारे माशियत हैं, उस्ताद हैं डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, आवाज़ आ रही है मुझे? जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो तनाज़ा नया शुरू हो गया और इसके असरात, पहले ही पाकिस्तान जो है महंगाई के शिकंजे के तले दबा हुआ है, पाकिस्तानी अवाम मुश्किलात का शिकार हैं, और फिर शुनीद ये है कि पेट्रोल मज़ीद बढ़ेगा और ये सारा बोझ अवाम को बर्दाश्त करना है। तो पाकिस्तान की मैशत के अंदर और ऐसे झटके बर्दाश्त करने की सख्त है या नहीं? और खुसूसन जबकि यूक्रेन के साथ हमारी गंदम की सप्लाई जो है वो उसका है और उसके साथ हमारा ट्रेड भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि खुद बताते खुद यूरोप जिसको झोंका जा रहा है जंग के अंदर, उसका क्या होगा? फिर हम तो गरीब लोग हैं, हम पे तो होना ही होना है सब कुछ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक तो ये है कि जैसा मैं देख रहा था कि आपने कहा कि ये बड़ा इकोनॉमिक जोन में ही ये लड़ाई हो रही है। दूसरी चीज ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यूरोपीय थिएटर बना था वॉर का, अभी यूरोपीय बना हुआ है थिएटर वॉर का, तो इसमें यूरोप की भी तबाही होगी। जब यूरोप की तबाही होगी तो हम भी उसमें पिसेंगे, और किस तरीके से पिसेंगे? ये तेल की कीमतें जो हैं आलमी मंडी में ये बिल्कुल बढ़ जाएंगी, और $100 के करीब आज हो गया है। तो अब ये बड़ा मुश्किल है कि ये $100 हुआ है तो ये सारी दुनिया के लिए हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो नहीं हुआ जी। अब ये है कि ये हुकूमत क्या पास ऑन करेगी? मेरे ख्याल में हम इतने रिच तो नहीं हैं कि महंगे दामों में खरीद के और सस्ते दामों में
पाकिस्तान को दे दिया जाए तो ये ज़रा मुश्किल नज़र आता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत को के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो बर्दाश्त कर ले इस बोझ को। अब हमें ये दुआ सिर्फ ये करनी चाहिए कि ये ज़रा जल्दी से ये मामला ख़त्म हो जाए। लग भी ऐसी रहा है कि ये मामला ज़रा जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये कि उस तेल की कीमतें नॉर्मल सतह पे आ सकती हैं तो हमारी बचत हो जाएगी। इशफाक साहब, इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि फिर तो सबसे बड़ी बात है कि कुर्बानी का बकरा तो फिर यूक्रेन ही बनेगा, क्योंकि नेटो एक्सपेंशन नहीं हुई तो तब ही रुक सकेगी, वार रुक सकेगी। और यूक्रेन का वो हिस्सा जो हमेशा से ज़ार के साथ था और इनके खिलाफ वो मसला बनेगा। तो क्या यहाँ अमेरिका बर्दाश्त कर लेगा उस सारी की सारी प्लानिंग को? आप तो इकोनॉमिस्ट हैं, जो 15 अगस्त से मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो खो चुप हुआ हुआ है, जनरल कंपनी की इतने ठेके नहीं मिल रहे, वो प्लानिंग कहाँ ख़त्म हो जाएगी कि जहाँ पेंटागन की स्ट्रेटजी के अंदर शामिल था यूक्रेन? देखिए, बात यह है कि आपने देखा कि कई महीनों से वेस्टर्न प्रेस जो है वो इस तरीके से तमाम एक मीडिया वॉर क्रिएट कर रहा था, तो दे हैव फोर्स्ड, मैं समझता हूँ कि उन्होंने रशिया को फोर्स किया कि टू टेक दिस राउट। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, उनके जो मेरे आपने कहा है कि जो उनके जो आर्मामेंट के इंडस्ट्रीज हैं उनके बड़े फायदे होंगे, इसलिए कि उनका सामान बिकेगा, बहुत सी चीजें डिस्ट्रॉय होंगी तो ये उनके सामान खरीदेंगे। ये तो एक प्लान तरीके से तो होता है ये सारी चीजें। लेकिन आप ये ना भूलें कि ये जो यूरोप को जो गैस की सप्लाई है इस कोल्ड विंटर में, या मॉस्को रशिया से वाया वो क्या कह रहे थे जो है बाल्टिक सी, नहीं जो जर्मनी के साथ जिनका पाइपलाइन जाता है, जी हाँ नॉर्ड स्ट्रीम 2, जी, तो यही से तो यूरोप में गैस जाती है। बिल्कुल ठीक। जर्मनी ने वो बंद कर दिया है सजा के तौर पे। तो जर्मनी ने जब बंद किया है तो उसके अपनी कौम को तो नुकसान होगा। ठीक। इसके अलावा आप देखें कि इटली वो मुल्क है जिसके 90% एनर्जी ये यहीं से रशिया से ही आता है वाया जर्मनी। वो तो मर जाएगा वहां पर सर्दी में, उनको अगर हीट ना मिले और एनर्जी ना हो तो मैं समझता हूँ कि यूरोप को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, उनके अवाम पे बहुत ज्यादा बोझ होगा इस सर्दी में। बगैर हीटिंग सिस्टम के आप कैसे रह सकेंगे? ठीक। पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं, डेवलपिंग कंट्री, जहाँ तेल की कीमत बढ़ेगी, इस दुनिया के सब ममालिक के लिए बढ़ेगी, हमारे यहाँ भी बढ़ जाएगी। तो अब ये हम तो यही दुआ करते हैं कि ये मामला जरा जल्दी से खत्म हो जाए। अच्छा दुआ तो सबकी है कि वॉर ना हो, लेकिन मैं वो जो आज से कुछ 7-8 महीने से तकरीबन हर महीने एक प्रोग्राम जरूर इस पे करता था कि यूक्रेन का महाज जिस वक्त खुल गया तो फिर यूँ समझो कि स्नो बॉल इफेक्ट शुरू हो जाएगा। आज जैसा तुर्की को थ्रेट दिया जा रहा है कि तुम नेटो के मेंबर हो और तुम सामने निकलो, वो इलाका बंद हुआ, और जिस तरह जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने, इन जगह ने उनकी फंड्स सीज कर दिए हैं रशिया के, ये जो इकोनॉमिक उसको सीजर है, ये कहाँ ले जाएगा दुनिया को? देखिए, अगर आप ये मेरे ख्याल में जो सदर पुतिन है, जो रूस के सदर, इन्होंने भी तो ये कैलकुलेशन तो की होगी, सारी की होगी बिल्कुल की होगी। और उनको ये मालूम है कि ना ये मिलिटरीली कूदेंगे जंग में, बोलते जितनी भी रहे, इनकी पूरी होमवर्क पूरी थी। इन्होंने पहले उनको आज़ादी का ऐलान करवा दिया, उसके एक्सेप्ट कर लिया, और उनके डिफेंस में कि जी पीस कीपिंग के तौर पर हम वहाँ जा रहे हैं, जिसकी वजह से लड़ाई हो गई है। बेसिकली रशिया हैज एंटर्ड इनटू द टेरिटरी ऑफ यूक्रेन। तो अब वो जो है ये लड़ाई हो रही है। पुतिन को बिल्कुल पता है उसकी कैलकुलेशन में कि ये मुझे वो करेंगे, सैंक्शन लगाएंगे मुझ पे, ये भी सैंक्शन लग सकता है, ये भी सैंक्शन लग सकता है। तो उन्होंने होमवर्क तो किया हुआ होगा। अगर इतने डर जाते हैं सैंक्शन से तो फिर ये काम ही ना करते ना। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। साहब, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बताऊं, इमरान खान के जाने के बाद जो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर वो रास्ता बंद हुआ तो चाइना का मलाका बंद हुआ तो एक ही जगह रह जाती है और वो है गवादर। अच्छा, कोई और कांटेक्ट नहीं है फिर, ना चीन के लिए और ना रूस के लिए।
اور چین اور روس کا بلک دیکھیں اور یوں کر کے نیچے ایک بنے گا گوادر تک آنے کا. نہ جبل علی کی پورٹ سرو کر سکتی ہے، نہ چابار کی کر سکتی ہے، نہ شط العرب کی کر سکتی ہے، سب امریکہ کے ایک جہاز کی محتاج ہے. گوادر اوپن سی میں ہے، یہاں پر بلاکڈ نہیں ہو سکتا. ہوگا کیا؟ مجھے لگتا یہ ہے کہ پھر پاکستان جو ہے دیٹ ول بی دی بلو آئیڈ بائی آف چین، چائنا اینڈ رشیا بوتھ. چلے جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو ذکر کریں گے کچھ سیاسی رابطوں کا. اگر زرداری صاحب آج لاہور میں جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر منصورہ گئے، کیا یقین دہانی لے کر آئیں، اس پہ کریں گے بات بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ خوش آمدید کہتے ہیں. آج سابق صدر آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کے سربراہ جناب گئے ہیں منصورہ جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر. دوسری بار ہے کہ وہ منصورہ کو انہوں نے دورہ کیا ہے. کتنی اہمیت کا حامل ہے اور جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے کیا یقین دہانی کرائی ہے، جن کی پارلیمنٹ کے اندر قومی اسمبلی کے اندر ایک سیٹ ہے مولانا اکبر چترالی صاحب کی. تو کتنا امپورٹنٹ ہے کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے 90 کی دہائی 80 اور 70 اگر آپ تاریخ دیکھتے ہیں کہ ایک مین رائیولری ان دونوں کی تھی. ذوالفقار بھٹو مولانا مودودی سے ملنے آئے تھے. مولانا مودودی سے ملنے آئے تھے. ہم نے خود دیکھا تھا، ہمیں نہیں پتہ چلا تھا. وہ اچانک خاموشی سے آئے تھے. خاموشی سے آئے تھے، آ کے اینڈ پیک پہ تھے اس وقت. تو پھر جب پتہ مسعود خالد صاحب کو یاد جمعیت کے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے بھٹو کی کار نکلی ہے تو ہم نے پتہ چلا کہ بھٹو آیا. تو پھر انہوں نے پیچھے بڑی کوشش کی اس کو پکڑنے کی، لیکن نہیں پکڑا جا سکا. اس میں بہت ٹینشن تھی اس وقت. اور بھٹو آ کے اس نے ملاقات کی تھی کہ آپ بتائیں کیا اسلامی نظام چاہیے، کیسا چاہیے. وہ تو خیر اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک فلیکسیبل جماعت ہے. پیپل پارٹی، میں آپ کو بتاؤں، میں نے کام کیا ہے. پیپل پارٹی سب سے ٹالرنٹ ہے، برداشت کرتی، جتنی تنقید ان پر ہوتی ہے میڈیا کے حوالے سے بھی ہر چیز کے حوالے سے. کہ جس طرح اشرف رضا گیلانی فارغ ہوا، جس طرح اس کو بار بار بلا کے کھایا اور صرف ایک کنٹیمپٹ کے اس کے اوپر فارغ کر دیا گیا، کوئی کرپشن چارجز بھی نہیں، کچھ نہیں. جبکہ دوسری طرف نون لیگ کو جوڈیشری کی مکمل سپورٹ رہی. میں آپ کو کیسز مطلب سب سے اہم کیس آپ دیکھیں کہ جج فارغ ہوتا ہے ملک قیوم والے معاملے میں، چیف جسٹس فارغ ہوتا ہے، لیکن جس نے بندے نے کال کیا اس کے اوپر کوئی نہیں کہتے. شہباز شریف کو کوئی کچھ نہیں کہتا. یہ ایک ایگزامپل نہیں ہے، میں اس کی کئی ایگزامپل دے سکتا ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی جب ان کو موقع ملتا ہے نا، وہ جوڈیشری کے خلاف کچھ نہ کچھ، ساری ویڈیو کے سیٹ کہاں سے ہیں، ادھر سے ہیں، بیانات لکھے ہوئے کہاں سے ہے، حاکم صاحب اسی کی طرف سے. پیپل پارٹی ایون یہ کہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا، اس کا برتاؤ اس وقت میں لکھتا تھا ان کے خلاف. لیکن جہاں تو خیر نہیں، دوسرا معاملہ آپ دیکھیں نا، جماعت اسلامی کے کارکن کی جس طریقے سے تربیت ہوئی، کہ جی پیپلز پارٹی کے خلاف ایسے سمجھتے تھے ملک دشمن تو پتہ نہیں کیا کیا. تو اب جب خود لیاقت صاحب اس زمانے میں وہیں تھے، بلکہ میرے خیال اس وقت جمعیت کے ناظم اعلیٰ تھے. لیاقت بلوچ صاحب ہیں، مرکزی نائب امیر ہیں جماعت اسلامی کے، اور آج اس ملاقات کے اندر بھی ہم نے ان کو دیکھا، شریک تھے، میڈیا سے گفتگو بھی کی. السلام علیکم لیاقت بلوچ صاحب. جی وعلیکم السلام جناب. لیاقت صاحب، کیا آصف علی زرداری صاحب کو یقین دہانی لے کر گئے ہیں کہ جی ایک جو ووٹ ہے قومی اسمبلی میں وہ عدم اعتماد کے حق میں آئے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. اور یہ مقبول صاحب السلام علیکم. جی السلام ورحمۃ اللہ. جی ماشاء اللہ، کالی پگڑی بہت اچھی لگی بھائی آپ کو. جزاک اللہ خیر. اچھا، بس ہم نے ظاہر ہے زرداری صاحب تشریف لائے تو میں نے تو ان سے کہا کہ اب تو چترالی صاحب پر بھاری ہے. اچھا. تو اب دیکھیں، یہ تو سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک ایسے ماحول میں ہے کہ جہاں حکومتوں کی ناکامی نوشتہ دیوار ہو، عام آدمی پریشان ہو اور ملک کا ہر معاد جو ہے کہ وہ تتر بتر ہو، تو اپوزیشن جماعتوں کے لیے بھی ایک چیلنج بھی ہوتا ہے اور ان کے آپس میں رابطے بھی بڑھتے ہیں. ماضی میں بھی آپ دیکھیں کہ جب ایک بہت بڑی تحریک بھی ملک میں چل رہی تھی، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم اس وقت بھی مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کو ملنے کے لیے آئے تھے، اگرچہ اس کا پس منظر اور تھا. پھر ایک دوسرا مرحلہ بھی تھا کہ جہاں پیپلز پارٹی اور جماعت کے درمیان بڑی دوریاں بھی تھیں، لیکن پیپلز پارٹی نے ایک بڑا وفد فاروق لغاری کی قیادت میں بھیجا تھا، جو منصورہ کی اے پی سی میں بھی شریک ہوئے تھے. اسی طرح مختلف مراحل پر جو ہیں کہ آپس میں رابطے رہتے ہیں. ابھی تو ظاہر ہے کہ بھی اس حکومت کی نااہلی، ناکامی
اور اس سے جو لوگوں کے اندر شدید رد عمل پیدا ہو چکے ہیں، تو اپوزیشن جماعتیں کم از کم اس چیز پر تو ایک موقف رکھتی ہیں کہ بھی اب یہ حکومت نہیں چل رہی، اسمبلیاں نہیں چل رہی، پارلیمنٹ ڈیلیور نہیں کر رہی، تو کیا ملک کو اسی طریقے سے چلتے رہنا چاہیے یا حکومت جرت اور جمہوریت کا اظہار کرے اور عوام سے نئے مینڈیٹ کی طرف چلی جائے؟ اگر وہ اقتدار سے اسی طریقے سے چمٹے رہیں گے اور حالات کا ادراک نہیں کریں گے تو پھر دوسرے راستے تو اچھا لاگر صاحب، بیسیکلی کافی عرصے سے یہ چل رہا ہے سارا کچھ، ظاہر بات ہے پہلا سوال جو ہے کسی بھی سیاسی لیڈر وہ یہی کرتا ہوگا کہ یہ کر کے آپ کریں گے کیا اس کے بعد؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک جو اصلاحات ہیں، مطلب ایک تو یہ ہے کہ نہ کافری 1.5 سال سیکریفائز کرنے کو تیار ہے، نہ پیپلز پارٹی 1.5 سال کا اپنا سندھ کا اقتدار جو رہتا ہے وہ سیکریفائز کرنے کو تیار ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ KPK کی میں ریوولٹ بہت مشکل ہے، سندھ میں ریوولٹ بہت مشکل ہے، پنجاب میں اگر آ گیا تو کون ہوگا، اور کیا پنجاب میں اور صرف فیڈرل گورنمنٹ میں الیکشنز ہوں گے؟ باقی جگہ بلوچستان کا تو معاملہ یہ ہے کہ جب وہ چاہیں گے تب گورنمنٹ۔ اور یہ مقبول صاحب، آپ ہمیشہ ماضی کو بھی دیکھیں اور آپ بہتر بھی سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات چیزیں ایک رخ پہ ہو رہی ہوتی ہیں، پس منظر بھی بہت ساری چیزیں اور بھی چل رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بھئی سیاست میں ہوتا یہی ہے کہ سجی دکھاؤ تو کبھی مارو، یہی تو سمجھنے کی چیزیں ہوتی ہیں کہ بھئی یہ معاملات کیا ہیں اور اس کو کس نتیجے پر پہنچنا ہے اور کس طریقے سے ان کو سمجھا جائے۔ بنیادی چیز یہی ہے، ہم نے کہا ہے کہ بھئی انتخابات پر جو بے اعتمادی پیدا ہو گئی ہے، جمہوری قوتوں کے لیے تو بڑا چیلنج یہی ہے کہ انتخابات کو شفاف اور غیر جانبدارانہ کرانے کے لیے اپنا ایک قومی کردار ادا کیا جائے۔ دوسری چیز ہے کہ آئین سے ماورا کسی قدم کا ہم ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک ابھی تو آئی بھی نہیں ہے اور ابھی ان پروسیس ہیں چیزیں، کوئی چیز آئے گی تو اس عرصے میں ہماری مرکزی مجلس شورا کا بھی اجلاس ہو رہا ہے، اس میں بھی پورے ملک سے ہمارے تمام قائدین تشریف لا چکے ہیں، تو اگلے 3 دنوں میں ہم ان ساری چیزوں پر بھی بحث کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ بھی اس وقت کی کیا صورتحال ہے اور جماعت اسی کے تناظر میں اپنا فیصلہ اچھا کرے لاگر گی۔ صاحب، ابھی ماضی میں سینٹ میں عدم اعتماد آئی اور اس میں جماعت اسلامی نے اس میں حصہ نہیں لیا، غیر جانبدار رہی۔ اس سے پہلے 2000 میں بھی یہی ہوا کہ جی غیر جانبدار رہتی رہی ہے جماعت اسلامی، خواہ 3 ووٹ تھے یا 4 ووٹ تھے، اب 1 ووٹ ہے۔ تو کیا اس بار فیصلہ کر لیا گیا ہے یا ابھی شورا فیصلہ کرے گی کہ ہم نے طریقے عدم اعتماد کا ساتھ؟ اگر کوئی فیصلہ ہو چکا ہوتا تو پھر جماعت اسے خفیہ نہیں رکھتی، اس کا اعلان کرتی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ، ہماری شورا کا اجلاس ہو رہا ہے، اسی میں مشورہ ہوگا پھر ہی فیصلہ ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں مسئلہ سر یہ ہے کہ میں کل فیض کا بیان پڑھ رہا تھا جو مشترکہ اعلامیہ ہے کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے مشاورت کا فیصلہ کیا، یہ اتنا ویل ورڈڈ ہے نا کہ مشورہ کریں گے، انہوں نے بھی شورا سے بچے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ کوئی بھی اس 1.5 سال کا ملبہ اپنے سر پہ لینے کو تیار نہیں ہے، اور جو ہیں وہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ وہ جو گیند ڈالی ہے نواز شریف صاحب کے کورٹ میں کہ پنجاب میں پرویز لائی کے حوالے سے فیصلہ وہ کریں گے، فیصلہ وہ کیا 1.5 سال نواز شریف صاحب پرویز لائی صاحب کو سپرد کرنے کو تیار ہو سکتے ہیں؟ اور 1.5 سال کے بعد کا سیناریو کیا ہوگا؟ میں نے کام کیا پرویز لائی صاحب کے ساتھ بھی، میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کیا، اور اس وقت میں پروونشل لیول پہ تھا۔ پرویز لائی 1.5 سال کے اندر جادو کرنے کا اہلیت رکھتا ہے، جادو، اور اگر وہ آ گیا اور اس کے بعد شہباز شریف اور اس کے بعد بلدیاتی الیکشن ہوئے، تو بلدیاتی الیکشن بیسیکلی جوڑ توڑ کی الیکشنز ہوتے ہیں، اور جوڑ توڑ جو ہے وہ چودھری خاندان سے بہتر پاکستان میں کسی کی بات نہیں۔ چلیں جی، آپ نے گالی ختم کر دی، اور اسی بات پر ہم پروگرام بھی ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پیر کو ملیں گے نئے موضوعات کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔